دنیا کی سب سے زیادہ مسلم آبادی کس ملک میں ہے؟ جواب ہے انڈونیشیا میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ نعمان۔ سوال ہے حج میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ جواب ہے 3۔ پہلا ہے احرام، دوسرا ہے وقوف عرفات، تیسرا ہے وقوف زیارت۔ مصنوعی طور پر سیراب شدہ زمین کی پیداوار پر عشر کی شرح کتنی ہے؟ جواب ہے 1/20۔ زکوٰۃ کا لفظ کہاں سے نکلا؟ جواب ہے تزکیہ سے۔ خانہ کعبہ کا پہلا ڈھانچہ کس نے بنایا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ بارش یا کسی قدرتی چشمے سے فائدہ مند زمین کی پیداوار پر عشر کی شرح کتنی ہے؟ جواب ہے 1/10۔ دنیا کی آبادی میں کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ تو دوستو دنیا کی آبادی میں مسلمان 29% ہیں۔ سوال ہے کعبہ کی دیوار کا وہ حصہ جو اس کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے الملتزم۔ ایک حاجی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان کتنی بار دوڑتا ہے؟ جواب ہے 7 مرتبہ۔ حجاج سعی کرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ مینا میں۔ رمضان کے پہلے عشرہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عشرہ رحمت۔ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال ہے وہ مقامات جہاں سے مکہ مکرمہ کا احرام باندھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میقات۔ صفا مروہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے سعی۔ تنہا نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے منفرد۔ احرام باندھنے کے بعد حج کا سب سے اہم مرحلہ کیا ہے؟ جواب ہے وقف۔ سوال وضو کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے وضو صفائی کے ایک عمل کا نام ہے۔ حاجی مینا کا سفر کب کرتا ہے؟ جواب ہے ذی الحج کو۔ تو دوستو سوال ہے اس میدان کا نام بتائیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ برسوں کے گھومنے پھرنے کے بعد دوبارہ ملے تھے؟ تو جواب ہے عرفات، وہ میدان عرفات ہے۔ اسلام کے اس بنیادی ستون کا نام بتائیں جس کا ذکر قرآن پاک میں نماز کے ساتھ اکثر آیا ہے؟ تو وہ ستون ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے رمضان کا دوسرا عشرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے عشرہ مغفرت۔ زرعی زمینوں کی پیداوار پر لازمی ٹیکس کیا ہے؟ عشر۔ زکوٰۃ کون سا عمل کہلاتا ہے؟ جواب ہے خالص عمل۔ سوال ہے قیامت کے دن سور پھونکنے والا فرشتہ کون سا ہے؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں روح القدس کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق سب سے بڑا فرشتہ کون ہے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو دوستو سوال ہے اسلام کے معاشی نظام کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ رکوع کے بعد تھوڑی دیر سیدھا کھڑا ہونا کیا کہلاتا ہے؟ قوما۔ سوال ہے رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے عشرہ نجات نار جہنم، مطلب جہنم کی آگ سے چھٹکارا۔ باجماعت نماز میں کم از کم کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو سوال ہے اسلام کا کون سا ستون جنت کی کنجی ہے؟ جواب ہے نماز۔ رمضان کے صیام کا حکم کب دیا گیا ہے؟ 2 صدی میں۔ سوال ہے قرآن میں روح الامین کس کو کہا گیا ہے؟
जवाब है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। सवाल है ज़कात को कब फ़र्ज़ किया गया? ज़कात रमज़ान 2 हिजरी में फ़र्ज़ करार दी गई। कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब है 32 बार। तो दोस्तों सवाल है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? तो जवाब है अल्लाह की मखलूक को बारिश और रिज़्क अता फरमाना, ये उनका काम है। पहली वही के नज़ूल के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास गए थे? जवाब है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। चांदी, सोने और करेंसी पर ज़कात की शरह क्या है? तो उसकी शरह है 21/2। सवाल है लफ्ज़ हज का लग़वी मानी क्या है? तो हज का मानी है दौरा करने की मर्जी। एतकाफ़ का क्या मतलब है? तो एतकाफ़ का मतलब है तन्हाई। सवाल है ज़बूर किस पर नाजिल हुई? तो ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सवाल है खमस का क्या मतलब है? तो जवाब है 5वां हिस्सा। सवाल है किस रुकन को इस्लाम की ढाल कहा जाता है? तो जवाब है रोज़ा रखना। तौरात किस पर नाजिल हुई? तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सवाल है रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का खाली जगह महीना है? जवाब है 9वां। तो दोस्तों सवाल है वो कौन सा कलमा है जो हज के दौरान मीना के रास्ते में पढ़ा जाता है? तो वो कलमा है कलमा तौहीद। तो दोस्तों सवाल है किन अंबिया पर सहीफ़े नाज़िल हुए थे? तो 4 अंबिया अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाज़िल हुए। पहले हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तीसरे हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और चौथे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ग़ज़वात की कुल तादाद क्या है? ग़ज़वात की कुल तादाद है 27। नमाज इस्तिस्क़ा किस मौके पर अदा की जाती है? जवाब है बारिश की कमी के लिए। सलात ख़ास किस मौके पर अदा की जाती है? जवाब है चांद ग्रहण के लिए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? तो उनका काम है अल्लाह के पैगामात और अहकाम उसके नबियों तक पहुँचाना। तो सवाल है वुज़ू के बाद कौन सा कलमा पढ़ना चाहिए? जवाब है छठा कलमा। सबसे कदीम मुक़द्दस किताब कौन सी है? तौरात। उन फरिश्तों के नाम बताएं जो कब्रों में मर्दों से सवाल करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तो वो फरिश्ते हैं मुनकर और नकीर। उस फरिश्ते का नाम बताएं जो जानदार मखलूक की रूहें निकालता है। तो वो फरिश्ता है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है कितनी मुक़द्दस किताबें हैं? जवाब है 4। बारिश का इंचार्ज कौन है? तो बारिश के इंचार्ज हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान में रूहुल कुदुस किसको कहा गया है? जवाब है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। अक़ीदा का क्या मतलब है? अक़ीदा का मतलब है यकीन। तो सवाल है ईमान मुजमल का क्या मतलब है? ईमान मुजमल का मतलब है तफसील में यकीन। सवाल है ईमान मुफस्सिल में कितने ज़रूरी अक़ाइद हैं? जवाब है 7। मुवाख़ात के वक़्त कितने मुहाजिरीन थे? जवाब है 45। तो सवाल है अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कुल तादाद क्या है? जवाब है 1,24,000। अमीनुल उम्मत कौन थे? अमीनुल उम्मत थे हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाहु अन्हु।